ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 55,000 ನಾವು MLAಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. नाम पर तो वोट जाएंगे ही जाएंगे. वो जिधर हाथ दिखाते हैं जमीर अहमद पूरे उधर समंदर के दूर जाके उधर ही पड़ेंगे. हेलो एंड वेलकम टू IM वॉइस डिजिटल न्यूज़. मैं मोहम्मद ज़िक्रिया. आज हम चामराजपेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जहां से 3 बार लगातार बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर सेंट्रल में पड़ती है, तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं मंसूर अली ख़ान को जीत हासिल करने में. वाज़ेह रहे कि बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ने वादा किया है मंसूर अली ख़ान से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीत हासिल कराने में मदद करेंगे. तो इसी सिलसिले में हमने बात की है यहाँ के वोटरों से. तो आइए जानते हैं इन वोटरों का दिल का हाल. कांग्रेस से मंसूर अली ख़ान खड़े हो गए हैं MP में, और बीजेपी से PC मोहन लगातार 3 टाइम से जीतते आ रहे हैं. आपका कीमती वोट किसे होगा? देखो, हमारा वोट होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, मंसूर अली ख़ान के लिए होगा. क्योंकि आज देश के लोगों में एक माहौल आ रहा है, एक माहौल बदल रहा है. क्योंकि 10 साल से जो मोदी गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए और गरीब बना दिए, सिर्फ अमीरों के लिए वो तरक्की कराए, लोगों के लिए GST बनाकर, हाँ, हर गरीब एक शर्ट लेना तो भी GST, चाय पीना तो भी GST, लोगों को सीटा के घर से झोपड़ियों के घर में लेके आ गए. कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो गरीबों के बारे में सोचती है, देश के बारे में सोचती है. मंसूर अली ख़ान एक पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरे हिसाब से 1 लाख बच्चों को हर साल एजुकेशन दे रहे हैं. और लोगों की जो दुख दर्द जानते हैं. और इस हल्के में ज़मीर साहब ने बस चामराजपेट हल्के में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए काम कर रहे हैं. आप लोगों को मालूम होगा, पिछले महीना उन्होंने 5 गारंटी जो कांग्रेस दे रही थी, 6 गारंटी ने बोला नहीं था. ज़मीर साहब ने 6 गारंटी का काम किया था. 10 साल में 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट बेको हाउसिंग में एक घर गरीब को नहीं दी. ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने 30 पर 6,880 पर 9 घर दिए, यानी कि 30 पर 7,000 घर दिए. अभी 2,50,000 घर आइंदा 3 महीने के बाद दे रहे हैं. ऐसा काम करने वाले कांग्रेस के मिनिस्टर हैं ज़मीर साहब. सब भी समाज के जो मिनिस्टर हैं हमारे कांग्रेस के, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. लोगों को आज देखो बस में फ्री एजुकेशन के बच्चे. जो कांग्रेस की 1 सीट मिली है मुसलमानों के लिए, इसलिए वो सीट गंवा नहीं सकते. और चेहरा भी पुराना हो चुका है PC मोहन का. 3 बार अगर जीत के वो, आज तक हमारी मुलाकात हुई नहीं उससे, एक बार भी आके कहीं भी, और आज भी वो विजिट नहीं किए वो. इसलिए इस बार जो है मंसूर अली ख़ान साहब को जिताती. मंसूर अली ख़ान को जिताने की खास वजह क्या है सर? खास वजह क्या है, तो यंग लड़का है, पढ़ा लिखा है, और सियासत में उनके बाप दादा भी हैं, कि इस वजह से कुछ ना कुछ तो तजुर्बा रहता ना. अगरचे वो हमारे लिए जीत के आ गए हैं तो हमें जाके उनके खड़के सामने बात कर सकते हैं. हमारा क्या है मसला उनके सामने रख के वो मसले को हल कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ के MLA पीछे ज़मीर अहमद ख़ान ने वादा किया, उनकी वो तो उनके नाम पर तो वोट जाएंगे ही जाएंगे. वो जिधर हाथ दिखाते हैं ज़मीर अहमद पूरे उधर समंदर के दूर जाके उधर ही पड़ेंगे. खाली ज़मीर अहमद साहब एक बात बोलना नहीं, इनको डालो तो होगा खत्म. होता है उनका सपोर्ट. शुक्रिया सर. ಖಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, और 3 ಸಲ PC ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರೆ. ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಸರಿ PC ಮೋಹನ್ ಗೆದ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 3 ಸರಿನೂ ಅವರು ಗೆದ್ದವ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆ ಇತ್ತು ಮೋದಿ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಮೋದಿ ಅಲೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು BJP ಅಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಏನಂತಂದರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬಡ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಿಡು ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾವ್ರೆ. ಇವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ನಗರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಾಲಂಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ 60%, 65%, 40%, 45% ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ 95% ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಾಕು ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಇವತ್ತು 14 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ದೇಶ ನಾಡಿದರು. ಆ 14 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ 55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ 1,65,00,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1,15,000 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು? ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವಿಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ? ಮೀಡಿಯಾನೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4% ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಯಾವತ್ತನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಅದೊಂದು ಜನಪರ ಆಡಳಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಏಕಾಂಗಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಥರ ದೇಶ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋಯ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಏಕಾಂಗಿ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಏಕಾಂಗಿ, ಒಂದು ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಕಾಂಗಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ರೀ ಸಮಾಜ? ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ದೇಶದ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಾಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು 9 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. 8 ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರು. ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದನ್ನು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಯಾವ್ದಾನ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನಮ್ಮದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಸ್ಲಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 55,000 ನಾವು MLAಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. MP ಆದವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಸರ್? ಅವಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು 22 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ದಾರರಿಗೆ. ಅವಪ್ಪ ಬರೋದು ಕೇವಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ.